لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے، سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے، اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے، ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر ایک، دیندار بنیے۔ کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے، تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں، آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدزن ہوتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدزن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے، الا ماشاءاللہ۔ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دیندار بنیے، دیندار، ایسے دیندار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو، اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو۔ اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے۔ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے، تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے گلی سجائی تھی، لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا۔ تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا، یہ یادیں تازہ رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا لیجئے۔ دیندار اس طرح سے بنیے، لین دین کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، علماء کا معاملہ ہو، مشائخ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے، شریعت کو فالو کیجئے، دین کو فالو کیجئے، اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں۔ قرآن کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوبہ، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جس کو محبوب بنا لے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلی چیز دیندار بنیے۔ دوسری چیز، تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم بہت کچھ کریں گے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجئے، اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجئے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے۔ ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے دانشگاہوں پر، تعلیم گاہوں پر، اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔
ہیں آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے, بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی نہیں جائے گی. ورنہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر اتنی لمبی لمبی چادریں. آپ سے پوچھتا ہوں اس مجدد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے یہ محنت کی تھی, یہ کہا تھا کہ درگاہ پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے. اللہ اکبر, ایسی محنت کرنے والا مجدد جس نے قوم کو یہ شعور دیا ہو, یہ فکر دی ہو کہ درگاہیں چادر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ تمہارے محلے کی بیوائیں چادروں کی محتاج ہیں, تمہارے محلے کی غریب بیٹیاں چادروں کی محتاج ہیں. درگاہوں پر چادر ڈالنے سے جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر محلے کی اور رشتہ داروں کی بیواؤں کے سروں پر تمہیں چادر ڈالنے سے ملے گا. یہاں تو ایک چادر نشانی کے لیے کافی ہے, علامت کے لیے کافی ہے. جس مجدد نے بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہو, اگر انہی کے آستانے پر ہم بدعات اور خرافات کریں گے تو بتاؤ امام اہل سنت کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ سنیو, امام کے دل کو خوش کرنے آئے ہو یا امام کا دل دکھانے آئے ہو؟ اس لیے عرس امام اہل سنت کو بدعات و خرافات سے اتنا پاک کر دو تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو بریلی کا عرس دیکھ لیا جائے, وہاں شریعت کے مطابق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, عرس رضوی, عرس رضوی, نعرہ تکبیر. ہم چادر ڈالنے کے مخالف, چادر ڈالیے, شریعت مطہرہ نے جتنی اجازت دی اس کے مطابق ڈالیے, لیکن یہ بات کہتا ہوں 51,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چادر چڑھائیے. 50,000 روپیے تعلیم کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ خرچ کر دیجئے, مفتی اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے, غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے, غریب نواز کے نام پہ خرچ کر دیجئے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علم دوست شخصیت تھے, انہوں نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہمارے محررہ مطہرہ کے جو ہے وہ سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت علامہ سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ اکثر عرسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عرس کے اندر آپ کچھ اور خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کر لے جائیے اور اپنے محلے کے اماموں کو تحفے میں دیجئے, اپنے علماء کو تحفے میں دیجئے, اپنے مشائخ کو تحفے میں دیجئے. ارے آپ نہیں پڑھ سکتے, علماء کتابیں پڑھیں گے تو جب تک ان کا علم لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا اس کا اجر ثواب آپ کو ملتا رہے گا, آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا. خدا کے لیے ترجیحات کی طرف توجہ دیجئے. میری گزارش ہے کہ تعلیم پر محنت کیجئے اور یہ کوشش کیجئے تعلیم گاہیں بھی بنائیے. تعلیم گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. محررہ شریف کا یہ پیغام آپ نے بارہا سنا ہوگا, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. اپنے کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دیجئے. کم سے کم ہمارا ہر بچہ گریجویٹ ہو, اللہ اکبر, اس کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کیجئے. 10 سال اگر ہم نے تعلیم پر محنت کر لی تو یاد رکھیے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنیے. اس لیے کہ جو قومیں بوجھ بنتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں ضرورت بنا کرتی ہے لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے. اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے. اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں, ضرورت بنو, بوجھ مت بنو. ایک بات دیکھو, کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے. کیڑے کو کوئی پالتا ہے, کیڑے کو کوئی خریدتا ہے؟ کیڑے بیچے جاتے ہیں؟ نہیں بیچے جاتے, سب کیڑے مارے جاتے ہیں. لیکن آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا, ریشم کا کیڑا مارا نہیں جاتا بلکہ ریشم کا کیڑا جو ہے پالا جاتا ہے. کیوں پالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کیڑا بوجھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سلک ملتا ہے, ریشم ملتا ہے. اب پتا چلا اگر کیڑا بھی ضرورت بنے تو لوگ اس کو بھی کھلانے پلانے پر پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب مسلمانوں بتاؤ, جب کیڑا ضرورت بن جائے تو لوگ اس کی قدر کرنے پہ مجبور
मजबूर हो जाते हैं। अगर मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती लोगों की जरूरत बन जाए तो बताइए लोग उसको उसकी इज्जत करने पे मजबूर होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए बोझ मत बनो, जरूरत बनो। और जरूरत बनने के लिए आपको तालीम की तरफ तवज्जो करना होगा, इल्म की तरफ। ये भी बात बता दूं, अच्छी इमारतें भी बनाओ और अच्छे इंसान भी बनाओ, बल्कि अच्छी इमारत बना सको या ना बना सको, लेकिन अच्छे इंसान दुनिया में जरूर बनाना। उसकी वजह यह है, अल्लाह अकबर, अगर हमसे कोई पूछे कि इमाम अहमद रजा ने कौन सी बड़ी इमारत बनाई, तो हम ये कहेंगे इमाम अहमद रजा बड़ी इमारत बनाने के लिए नहीं आए थे। इमाम अहमद रजा बड़े इंसान बनाने के लिए आए थे, क्योंकि एक बड़ी इमारत दूसरी बड़ी इमारत नहीं बना सकती, मगर एक बड़ा इंसान हजारों अच्छे इंसान बना देता है। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद रजा ने इंसान साजी का वो फरीजा अंजाम दिया, सदरुश शरिया जैसा बड़ा इंसान इमाम अहमद रजा ने बनाया। मुहद्दिस आजम जैसा बड़ा इंसान तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। जफरुद्दीन बिहारी जैसा बड़ा इंसान तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी जैसा आलमी मुबल्लिग इस्लाम तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। एक सदरुश शरिया को फकीह के तौर पर पेश किया। सदरुश शरिया ने हाफिज मिल्लत को बनाया, और हाफिज मिल्लत ने लाखों मिसबाहियान उलमा उम्मत को अता फरमाया। मसलके आला हजरत उर्से आला हजरत हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। अगर आज अशरफिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे नूरिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे रजा जैसी इमारत चमक रही है, जामे कादरिया रीछा जैसी इमारत चमक रही है, बरकात रजा, और इस तरीके से अहले सुन्नत के जितने इदारे हैं देख लीजिए, या तो आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्द हैं या शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। पता चला एक अच्छा इंसान कितने अच्छे इंसान बनाता है। तो याद रखिए, अच्छी इमारतें भी बनाइए, अच्छे इंसान भी बनाइए। और आखिरी बात, दीनदार बनो, तालीम पे मेहनत करो और मालदार बनो। मालदार कैसे बनोगे? मोबाइल चोरी करके नहीं, जुआ खेल के नहीं, मोबाइल पर जुआ खेल के नहीं, सट्टों का धंधा करके नहीं, शराब बेच कर नहीं, नशा बेच कर नहीं, बल्कि हलाल के जरिए से मेहनत करो। मेहनत करो मालदारी पर, इसलिए कि गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का 10 साल तक मेहनत करे मालदार बनने के लिए, सही समतों में मेहनत करे, इजी मनी के चक्कर में हराम की तरफ न जाना, शॉर्टकट में मालदार और करोड़पति बनने के चक्कर में हराम की तरफ मत जाना, बल्कि मेहनत करो। मेहनत में बरकत है। ये जो नौजवान हमारे 8-8 घंटा, 5-5 घंटा, 10-10 घंटा इंटरनेट, फेसबुक और मोबाइल पर लगे रहते हैं, मोबाइल का तो इतना शौक है कि लोग मिंबर पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, स्टेजों पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, जलसों में भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। देखिए मेरे भाइयों के हाथ में मोबाइल है ना, यानी मोबाइल, बल्कि मैं कह दूं जितना बीवी के साथ वक्त नहीं गुजारते उतना मोबाइल के साथ वक्त गुजारते हैं। ये अफसोस की बात है। मोबाइल इस्तेमाल करो, जरूर करो, लेकिन वो जरूरत है भाई। आप गौर फरमाएं, जो खाना और पीना इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, उसके बारे में भी कुरान कहता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। तो किसी भी मामले में हद से बढ़ने की इजाजत नहीं है। जितना वक्त फेसबुक पर गुजारते हो, यूट्यूब पर गुजारते हो, मोबाइल पे गुजारते हो, अगर उतना वक्त आप कमाने पे गुजारोगे, तिजारत में गुजारोगे, अच्छा काम धाम करोगे, तो आप मालदार बनोगे। और याद रखना, अगर आप मालदार हो तो अकेले मालदार बनने से काम नहीं होगा। अगर आप मालदार हो तो अपने किसी भाई को, भतीजे को, भांजे को, किसी करीबी को, उसको भी सपोर्ट करके मालदार बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है कि जिसने सुबह इस हाल में की कि मेरी उम्मत की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए कोई प्लान नहीं किया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। इसलिए सिर्फ अपना मत सोचो, बल्कि अपने दाएं बाएं का सोचो, अपने पड़ोसियों का सोचो, अपने साथियों का सोचो। एक मुकर्रिर कामयाब है, वो दूसरे मुकर्रिरों को भी कामयाब करने की कोशिश करे। एक नातखां कामयाब है, वो दूसरे नातखानों को भी कामयाब बनाने की कोशिश करे। एक आलिम कामयाब है, वो दूसरे उलमा पर भी कामयाबी के लिए तवज्जो करे। एक ताजिर कामयाब है, वो दूसरे ताजिरों की कामयाबी के लिए भी कोशिश करे। एक मुर्शिद पीर कामयाब है, वो दूसरे पीरों की भी कामयाबी के लिए कोशिश
कोशिश करें। और इसकी अगर आप तस्वीर देखना चाहते हैं तो आप माजी करीब में बहुत देख सकते हैं, इसके जिक्र का यहाँ वक्त नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन पे मेहनत करो। अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत की तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद सालों के अंदर हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। इमाम अहले सुन्नत जहाँ बड़े आलिम थे वहीं बड़े मुफक्किर भी थे, बड़े अजीम सियासतदान भी थे, बड़े अजीम आशिक रसूल भी थे। इमाम के उर्स में आए हो, ये 3 निकात अपने साथ लेकर के जाओ। एक दूसरे को मजबूत करो, एक दूसरे को धक्का देकर गड़े में गिराने की बजाय उठाने की कोशिश करो। याद रखना, गड़ों में गिराने वाले कभी तरक्की नहीं किया करते, हमेशा उठाने वाले तरक्की किया करते हैं। इमाम अहमद रजा ने उठाया, और जब उठाया तो इमाम अहमद रजा गिरे नहीं रहे, इमाम ने दूसरों को उठाया अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह ने उनको उठाया अपनी शान के मुताबिक। इसीलिए हिंद वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, सिंध वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अरब वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अजम वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं। और याद रखना, सच्चा आशिक रसूल वही होता है जो महबूब की उम्मत से भी सच्चा प्यार करता है। ये कैसी बात है कि हुजूर से तो इश्क है और हुजूर की उम्मत के लिए दिल में जलन है, दिल में चुभन है, मोमिनों के लिए दिल में हसद है। अल्लाह के बंदो, हुजूर अलैहि सलाम से दीन सीखो, अपने बुजुर्गों से दीन सीखो। बस मैं अपनी बात इतनी कह के मुकम्मल करता हूँ। उर्स रज़वी में आए हो तो कोई ना कोई मकसद लेके जाओ, एम लेकर के जाओ और मिलादुन नबी का जश्न मनाओ। शरीयत मुताहरा की रोशनी में, हुदूद शरा में रहकर कोई हम पर टिप्पणी ना कर सके, कोई हम पर नुक्ताचीनी ना कर सके। लोग बस इतना कहें कि इमाम अहमद रजा के नाम लेवाओं को हमने देखा, इल्म में इनका मेयार अलग है, तकवे में इनका मेयार अलग है, परहेजगारी में इनका मेयार अलग है। जो लोग मस्तके आला हजरत का नारा लगाते हैं, हमने तसल्लुक में भी उनको देखा, तफक्को में भी उनको देखा, इल्म हदीस में भी उनको देखा, खैर खाई में भी उनको देखा कि वो इमाम अहमद रजा की तालीम पर चलते नजर आते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको फिक्र इमाम अहमद रजा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और थोड़ी मोड़ी अपनी मर्जी की फिक्र नहीं, बल्कि जो मुकम्मल फिक्र रजा थी, अल्लाह उस मुकम्मल फिक्र रजा को हमें कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ यहाँ से दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इमाम अहमद रजा की चौखट आबाद रहे, अल्लाह उनके मजार पर रहमत और नूर की क़यामत तक बरसात फरमाए। अल्लाह उनकी नस्लों को भी मुकम्मल तौर पर उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम गुलामों को भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और उनकी फिक्र ये थी, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के कितना दिमाग लेके चले। हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक दे। मैं मजीद आपके दरमियान रुकता, लेकिन मुझे दूसरी महफिल में शरीक होना है, इसलिए मैं इजाजत चाहूंगा आपसे भी, अपने उलमा से भी, हुजूर ताज मिल्लत से भी, और दुआ करता हूँ गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। मेरे अजीज भाइयों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये पुरफतन दौर जो है, इमाम अहले सुन्नत का जो जमाना था, इससे बहुत मुख्तलिफ जमाना नहीं है। इस वक्त के अंदर जो है वो मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को गरीब करो और गरीब करके इनके ईमान को छीनने की कोशिश करो। इसलिए कि कहा गया है कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। याद रखिए, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। इसलिए इस्लाम दुश्मन ताकतें ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मुसलमानों को गुर्बत के दलदल में ढकेल दिया जाए, मुफलिसी के दलदल में ढकेल दिया जाए, और इनको जो है अल्लाह हू अकबर गरीब कर दो, ताकि ये
ये रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाएं, ये लुकमे लुकमे को मोहताज हो जाएं, जब इनके बच्चे भूख से बिलक रहे हों, जब इनके बच्चे रोटी के लिए सिसकियां ले रहे हों, तो एक हाथ से हम रोटी पेश करें और फिर ये मुआहिदा करें कि रोटी लो और ईमान का सौदा करो, रकम लो और ईमान का सौदा करो। याद रखना, ईमान इतनी बड़ी दौलत है, ईमान इतनी कीमती नेमत है कि अल्लाह अकबर, ईमान से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तपती हुई रेत पर लिटाए गए, मगर उन्होंने ईमान का सौदा न किया, उन पर चाबुक परसते रहे, ईमान का सौदा न किया, उनके सीने पे पत्थर रख करके उनसे ईमान छीनने की कोशिश की गई, वो अहद अहद की सदाएं लगाते रहे। मेरी कौम के जवानों, आज ईमान छीनने के लिए गुर्बत के दलदल में हमें ढकेलने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ इनको गरीब करने के अलावा इनसे इल्म छीन लो, इनसे सरमाया इल्म छीन लो, इनको जिहालत की वादियों के अंदर ढकेल दो, ये अनपढ़ रह जाएं, ये अनपढ़ रह जाएं, ये पढ़ लिख ना सके। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इदारों के अंदर इस तरह की साजिशें की जा रही है, ना हमारे बच्चे पढ़ सके, ना हमारी बच्चियां पढ़ सके। बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है ताकि हमारे ज़हीन बच्चों को वो नशे में मुब्तला कर दें, दोस्ती के बहाने नशे में मुब्तला कर दें, या फिर किसी की मोहब्बत के जाल में फांस करके किताबों से तवज्जो को हटाकर चेहरे पढ़ने पे मजबूर कर दें, और बाद में धोखा दे करके कहीं का न रखें। हमारे मुस्लिम बच्चों के टैलेंट से दुनिया खौफजदा है, इन्हें पढ़ने न दिया जाए। जिस दिन ये पढ़ेंगे दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। जिस दिन ये पढ़ लेंगे दुनिया का कोई इंसान इनके बराबर खड़े नहीं रह सकता। उसकी वजह ये है, हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, जिंदा किताब कुरान के मानने वाले हैं, जिंदा खुदा के हय्यो कय्यूम के मानने वाले हैं, जिंदा मजहब के मानने वाले हैं, जिंदा मसलक के मानने वाले हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, हमारे अकीदे में तो अल्लाह के औलिया भी जिंदा हैं, और जिन लोगों ने ये नारा लगाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा ने उनको भी ऐसी हयात जावेदा अता कर दी है कि जहां उनका नाम ले लिया जाता है वो महफिलें भी जिंदा हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी, मदरसा जामिया नूरिया रज़विया। ये बरेली शरीफ की सरजमीन इल्म की जमीन है, इश्क की जमीन है, अहले सुन्नत के तहफ्फुज़ की जमीन है, अकीदे की हिफाजत की जमीन है। बल्कि जब तक कयामत कायम नहीं हो जाती, बल्कि जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, जमीन का हर खुश अकीदा मुसलमान बरेली के इमाम के एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हर बंदा कहेगा, अगर आज ईमान में तरोताज है तो उस कलंदर की मेहनतों का नतीजा है। जिसने आवाज दी थी उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मौके पर मैं सिर्फ इमाम अहले सुन्नत के एक रिसाले से जो उन्होंने तहरीर फरमाया था, तस्नीफ फरमाया था, उसका नाम है तदबीर फलाह, नजात व इस्लाह। इमाम अहले सुन्नत का जो रिसाला है तदबीर फलाह, नजात व इस्लाह, इमाम अहले सुन्नत ने इस रिसाले के अंदर बहुत सारी बातें कही है। उसमें इमाम ने उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और कामयाबी के लिए चंद निकात पेश फरमाए हैं। मैं उस पर अपनी गुफ्तगू को पूरा कर रहा हूँ। उर्स रज़वी में आने वालों, अपनी आमद को बामकसद बनाओ, सिर्फ आकर के ऐसे ही मत चले जाओ। मैं अपनी गुफ्तगू को चंद सेकंड में, चंद मिनट के अंदर मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू ध्यान से सुनना। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रसूमात तले जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखना, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। सबसे पहली बात इमाम अहले सुन्नत ने जो कही थी वो ये फरमाई थी, मैं उसमें से कुछ निकात को हज़फ कर रहा हूँ, और हज़फ करके चंद निकात हालात के तकाजे के तहत पेश कर रहा हूँ। थोड़ी देर भाई आप लोग बैठ जाए, मालहार वाले बाद
ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. توجہ فرمائیں. پہلی چیز ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے، اس ملک میں اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پہلی چیز ہے کہ دیندار بنو. دیندار بنیے. دیندار وہ نہیں جو رسمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں.